Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre, and this is the ninth lecture about the chapter li- linear equations in one variables, and this is a part of the video series of lectures about SSC mathematics. So in the previous lecture we were discussing about applications of simultaneous equations. In short, we are doing word problems now. So we will now continue with this lecture. This practice set 1.5, in that problem number 3 we will discuss. See, what is the problem? The sum of father's age is twice the age of his son, and twice the age of his son is 70. Okay, if we double the age of the father, see, always it is very important that you should be able to analyze what is given. पृथक्करण तुम्हाला करता आलं पाहिजे. आता इथे काय करायचं आपण बघा. समजा तुम्ही असं मानलं की लेट से फादर्स एज, लेट फादर्स एज बी एक्स and son's age be y. Now what is first condition? See, the first condition is sum of father's age and twice the age of his son. So father's age is x, twice the age of the son means 2y, twice means दुप्पट. म्हणजे पहिली कंडिशन काय दिलेली आहे, वडिलांचं वय आणि त्या मुलाच्या वयाची दुप्पट यांची बेरीज 70 येते. म्हणजेच मी कसं लिहिणार, x plus 2y is equal to 70. Right? This is by first condition. You can say this is equation number 1. What is the second condition? If double the age of the father, okay, if we double the age of the father means what? Father's age is x, double it, 2x, and add it to the age of his son. So what we are going to do, double the age of the father, so it will be 2x. You add it to the age of the son, so it will become y. Okay, then this sum is 95. This is what is given. This is by second condition. Second condition. So now these are two simultaneous equations that we are getting. So we must solve them. Now how can we solve? One thing is by elimination technique, or by you can use Cramer's rule, or you can use substitution technique, anything. But here substitution technique will be better, because here x is given, coefficient of x is 1. So from equation 1, from 1 we get x is equal to 70 minus 2y. This 2y we will take on the right hand side. त्यामुळे 70 वजा 2y ही x ची व्हॅल्यू झाली. Put this, putting into we get, बघा काय मिळेल आपल्याला, x च्या ऐवजी आपण 70 वजा 2y टाकणार इक्वेशन 2 मध्ये. सो 2x plus y is equal to 95 implies 2 into 70 minus 2y plus y is equal to 95. So this is 140. 2 ने आत गुणायचं आहे, वजा 4y, बरोबर ना, plus y is equal to 95. So what you get? This is minus 4y and plus y. So this becomes minus 3y. आणि हा जो 140 आहे तो राइट हँड साइडला घ्या. So 95 minus 140. That means what happens now? This is minus 3y is equal to minus 45, and so y is equal to minus 45 divided by minus 3. So it becomes 15. So y we have 15. Now what will be x? You can put here, now you have the formula about x, 70 minus 2y.
So x is equal to, okay, x is equal to 70 minus 2y. So it becomes what? 70 minus 2 into 15. That means what? 2 into 15. So it is 70 minus 30. That means it is 40. So we can say father's age is 40. Father's age 40 and son's age 15. Is it right? You can verify. See, what is given? Sum of father's age and twice the age of his son. Father's age is 40. Age of the son is 15. What is the twice of 15? 30. So when you add 40 and 30, you get 70. Right? And what is another condition given? If we double the age of father, what is father's age? 40. Double it. So you get 80. Plus son's age, it becomes 95. 80 plus son's age is 15, 95. So your answer is right. Verification. Again and again I am telling. When you verify whatever answers you are telling, and there should be always some common sense. Common sense हा नेहमीच महत्त्वाचा आहे. तो वापरला पाहिजे. असं जर तुमचं यायला लागलं की फादर्स एज इज स्मॉलर लेस दॅन सन्स एज, यू आर 100% रॉंग. Or father's age and son's age, the difference is very small. That also is not possible. समजा तुम्ही अशी उत्तर काढायला लागलात की father's age is 60 and son's age is 50. It is never possible. That is why whenever you are writing answers of this question, we should be always alert what we are writing. गणिताचा अभ्यास करताना एक सर्वात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात घ्या की कॉमन सेन्स हा फार फार महत्त्वाचा आहे आणि तो देवाने जन्माला घातला आपणाला, त्याच वेळी आपणाला दिलेला आहे. आपण फक्त तो वापरला पाहिजे, त्याची तो सवय त्याला लावली पाहिजे. आपणाला कॉमन सेन्स वापरायची सवय लागली पाहिजे. लक्षात घ्या, मेनी प्रॉब्लेम्स वी कॅन इझिली सॉल्व इफ यू यूज कॉमन सेन्स. ओके, सो that is not the topic here, how to develop common sense, etc. But whenever you are doing mathematics, you need to use common sense properly. Okay, so this is the first question that we have solved. Now we will go for next. I am not going to solve every question, but some questions definitely. Now coming to the fourth question. See what is given there. The denominator of the fraction. So suppose you assume fraction is x upon y. That means numerator you take as x and denominator you take as y. This is your fraction. Numerator is x, denominator is y. Now what is the condition? Denominator of the fraction is 4 more than twice its numerator. That means here denominator is y. How is this? So as denominator, I will write just d. Denominator is 4 more than twice its numerator. What we get? Y is equal to 2x plus 4. See, 4 more means we have to add. What you have to add? 4. Where we have to add? Twice its numerator. So numerator you have taken x. So y is equal to 2x plus 4. This is what first equation we get. Okay, now what? Denominator becomes 12 times the numerator if both numerator and denominator are reduced by 6. Reduced means what? Decreased. So what they are saying? Denominator becomes 12 times the numerator when both of them, numerator and denominator, are reduced by 6. So if numerator and denominator are reduced by 6, numerator becomes
x minus 6 and denominator y minus 6. Okay, so now what is given? What is given? If both numerator and denominator are reduced by 6, what happens? Denominator becomes 12 times the numerator. So this denominator y minus 6 is 12 times this numerator. So the second equation that you get is y minus 6 is 12 into x minus 6. Means what? Y minus 6 is equal to 12x minus 72. That means what? We get y is equal to 12x minus 72 plus 6. That means it is 12x minus 66. This is the second equation that you get. See, this is second equation, this is first equation. Y is equal to 2x plus 4 and here y is equal to 12x minus 66. So how can we solve these two equations now? Very simple. See, here also it is y, here also it is y. So we can equate them. So from 1 and 2, we get 2x plus 4 is equal to 12x minus 66. That means what? This 2x we can means or 12x we can bring on left hand side. So it becomes 2x minus 12x. This 4 you take on right hand side. So minus 66 minus 4, which is minus 70. So and this 2x minus 12x is minus 10x is equal to minus 70. So you get x is equal to 7. Now when x is 7, y you can put here also. Y is 2x plus 4. So put x is equal to 7 in y is equal to 2x plus 4. So what you get? So you get y is equal to 2 into 7 plus 4. What is that now? 14 plus 4, that is 18. So denominator y is 18, numerator is x is 17. So we are asked what is the fraction. So we have started with let the fraction be x upon y. So required fraction that we are interested in finding is what? 7 upon 18. 7 upon 18. See whether it satisfies the condition. The denominator of the fraction is 4 more than twice the numerator. न्यूमरेटर इथे 7 आहे, त्याची दुप्पट 14, त्याच्यामध्ये 4 मिळवलं की 18 झालं. म्हणजेच या फ्रॅक्शनचा छेद हा अंशाच्या दुपटीपेक्षा 4 ने जास्त आहे अशी जी कंडिशन दिलेली आहे ती इथे सॅटिस्फाय होते. आणखी काय म्हटलंय बघा, इफ बोथ न्यूमरेटर अँड डिनॉमिनेटर आर रिड्युस्ड बाय 6. मग ते इथे किती होईल? 7 ने रिड्यूस केलं मी तर काय होणार? 1 होणार. इथे 18 आहे ते 6 ने रिड्यूस केलं की ते 12 होणार. मग 1 च्या 12 हा 12 पट आहे. त्यामुळे ही जी दुसरी कंडिशन दिलेली आहे दॅट इज ऑल्सो सेम, मी सॅटिस्फाईड. y minus 6 is 12 into x minus 6. That is also satisfied. So the answer which is what is asked to you, what is the fraction? तर ते फ्रॅक्शन किती आहे? 7 upon 18. दिस इज दॅट फ्रॅक्शन. लक्षात घ्या. त्यामुळे हे अतिशय सोपे प्रॉब्लेम्स असतात प्रोव्हाइडेड यू आर एबल टू अनालाइज द सिच्युएशन दॅट इज गिव्हन इन द प्रॉब्लेम. लक्षात घ्या. ठीक आहे. त्यामुळे हे असे प्रॉब्लेम्स तुम्हाला येणं गरजेचं आहे. वी विल गो फॉर सम मोर प्रॉब्लेम्स विच आर फ्रॉम द मेन एक्झरसाइज. बघा, हा एक प्रॉब्लेम आहे तो आपण करूया की सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लेम्स मधला पहिला प्रॉब्लेम. म्हणजे तो ॲक्च्युअली त्यांनी सोडवून दिलेला आहे ॲज अन ॲक्टिव्हिटी, बट वन कॅन वर्क ऑन दॅट. दीज आर इम्पॉर्टंट टाईप ऑफ प्रॉब्लेम्स. इफ 2 digit number, a 2 digit number and the number with digits interchanged. आता इथे कसं आहे, सी 2 digit number, 3 digit number असे प्रॉब्लेम्स असणार. 2 digit number म्हणजे काय, त्याचा मराठीत अर्थ 2 अंकी संख्या. लक्षात घ्या, 2 अंकी संख्या. 2 अंकी संख्या म्हणजे कशा? काही एक्झाम्पल्स बघा, 56 आहे, 77 आहे, बरोबर ना. आता 56 ही संख्या तुम्हाला माहिती आहे, लहानपणापासून तुम्ही शिकलाय
की ही एकम स्थानची संख्या आहे, ही दशम स्थानची, युनिट्स प्लेस अँड 10th प्लेस. ॲक्च्युअली हे कसं असतं बघा, 5 इंटू 10 प्लस 6, 5 इंटू 10 प्लस 6. 77चं काय आहे, 7 इंटू 10 म्हणजे हा 7, ओके, इंटू 10, आणि हा जो 7 आहे तो युनिट्स प्लेस आहे, त्यामुळे प्लस 7. थोडक्यात जर तुम्ही 2 अंकी संख्या XY अशी घेतली तर Y ही एकम स्थानची संख्या झाली, Y इज अ नंबर इन युनिट्स प्लेस अँड X इज द नंबर इन 10th प्लेस, दशम स्थानची संख्या. म्हणजे ही खरी कशी असते, याची व्हॅल्यू काय असते तर 10x प्लस Y. बघा, आणि ह्याची अंकांची जर अदलाबदल केली आपण, म्हणजे जे एकमस्थानी आहे ते दशमस्थानी, दशमस्थानचं एकमस्थानी म्हणजे YX असं केलं तर याचं उत्तर काय येतं 10y प्लस x. तेच ना, कारण एकम स्थानची संख्या त्याची प्लेस व्हॅल्यू किती असते x, जर ती x असेल तर, आणि दशमस्थानची y असेल तर ती 10y. 10y प्लस x आणि 10x प्लस y हे आपल्याला आधी नीट माहिती पाहिजे. लक्षात घ्या, समजा ती 3 अंकी संख्या असेल, आपण समजा ती XYZ घेतली तर ही एकम स्थानची संख्या Z ही, म्हणजे त्याची प्लेस व्हॅल्यू किती Zच. नंतर Y ही दशमस्थानची संख्या आहे 10th प्लेस, त्याची प्लेस व्हॅल्यू काय 10y, आणि मग X ही शतमस्थानची संख्या आहे 100th प्लेस, मग त्याची प्लेस व्हॅल्यू काय असते 100x. बघा, 547 हा नंबर ज्यावेळी लिहिता त्यावेळी ते 5 गुणिले 100 अधिक 4 गुणिले 10 अधिक 7 अशी ती संख्या तयार होते. हा आधी नीट लक्षात घ्या विषय. दिस इज व्हॉट वी मस्ट नो. आता पुढे बघा, हे आय होप यू अंडरस्टँड. मी पुढच्या म्हणजे हा भाग इरेज करतोय. यू कॅन लिसन द व्हिडिओ अगेन आणि गो बॅक अँड सी व्हॉट वॉज डिस्कस्ड इन दिस पर्टिक्युलर पार्ट. आता इथे प्रॉब्लेम बघा, 2 डिजिट नंबर. सो वी विल से लेट द 2 डिजिट नंबर, किंवा असं ओके, लेट 2 डिजिट नंबर be yx. okay, that is x is number at units place. लक्षात घ्या, x is the number at units place. okay, and y is number at 10th place. 10th place we can see. ठीक आहे. आता काय दिलंय बघा, 2 डिजिट नंबर अँड द नंबर विथ द डिजिट्स इंटरचेंज ॲड अप टू 143. म्हणजेच काय, त्यांनी असं दिलंय आपणाला, हा 2 डिजिट नंबर आहे समजा YX, तो इंटरचेंज केला तर मग तो काय होणार XY, आणि ही बेरीज किती होणार 143. अर्थात असं नाहीये ते YX म्हणजेच खरा नंबर काय तो 10y प्लस x, आणि XY म्हणजे काय झालं 10x प्लस y. लक्षात घ्या, मगाच्या स्लाइडमध्ये मी लिहिलं होतं YX हा काय y गुणिले x असा नाहीये त्याचा अर्थ, किंवा हे x गुणिले y नव्हे, ही 2 अंकी संख्या आपण लिहिली, त्याच्यामुळे हे युनिट्स प्लेसचा नंबर आहे एकम स्थानची, आणि ही दशमस्थानची संख्या, म्हणजेच ते दशमस्थानच्या संख्येची प्लेस व्हॅल्यू काय असते 10y, म्हणजे जर ती y असेल तर 10y मग x, आणि हे तसंच. आता ही बेरीज त्यांनी दिली आहे 143 आहे. म्हणजेच काय झालं बघा, 10y आणि हा y म्हणजेच, आणि हा x आणि 10x, म्हणजेच तुम्हाला मिळालं की सॉरी, म्हणजेच तुम्हाला मिळालं 11x अधिक 11y बरोबर 143. आता बघा 11 ने भाग जातो का, जातो ना. सो डिवाइडिंग बाय 11 वी गेट काय मिळणार बघा, x प्लस y इज इक्वल टू 13. x प्लस y इज इक्वल टू 13 हे एक इक्वेशन झालं. आता पुढचं कंडिशन काय बघा, म्हटलंय इन द गिवन नंबर द डिजिट्स इन युनिट प्लेस इज 3. बघा त्यांनी आता काय म्हटलंय की इन द गिवन नंबर द डिजिट्स इन युनिट्स प्लेस इज 3 मोर दॅन द डिजिट इन टेन्स प्लेस. आता इथे डिजिट इन युनिट प्लेस आपण काय घेतलंय बघा x, ती कशी दिली आहे त्यांनी, डिजिट्स इन युनिट प्लेस म्हणजेच आपल्या प्रॉब्लेममध्ये x ही कशी आहे
इज 3 मोर दॅन द डिजिट्स इन 10th प्लेस. म्हणजे वाय ही डिजिट्स इन 10th प्लेस आहे, तर इथे तुम्हाला दिलंय डिजिट इन युनिट्स प्लेस. डिजिट्स इन युनिट प्लेस म्हणजेच काय, एक्स. ती कशी आहे, इज 3 मोर म्हणजे जास्त, दॅन डिजिट इन 10th प्लेस. सो व्हॉट यू गेट, डिजिट्स इन युनिट प्लेस एक्स म्हणजे एक्स ही कशी आहे, ती जी 10th प्लेसला जी नंबर आहे वाय त्याच्याहून 3ने जास्त आहे. म्हणजे वाय मध्ये मी 3 मिळवलं की एक्स मिळणार. म्हणजेच मला दुसरं इक्वेशन काय मिळतं, एक्स मायनस वाय इज इक्वल टू 3. बघा हे दुसरं इक्वेशन झालं. कळलं. मग आता हा वरचा भाग मी इरेज करतो सो दॅट वी कॅन सॉल्व द प्रॉब्लेम देअर. ठीक आहे. म्हणजे हे पहिलं इक्वेशन आणि दुसरं इक्वेशन ही तुम्हाला आता 2 मिळालेली आहेत. ओके. मग काय होईल बघा, आपण लिहूया इथे ती नीट इक्वेशन्स. पहिलं इक्वेशन काय आहे बघा, एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 13 आणि दुसरं आहे एक्स मायनस वाय इज इक्वल टू 3. सो जस्ट ॲड देम. सो दिस इज 1 and 2. सो वी विल गेट 2x, y आणि मायनस वाय कॅन्सल होतील, 13 आणि 3 16 होईल बाय ॲडिंग 1 and 2. बाय ॲडिंग 1 and 2. मग 2x जर 16 झालं तर x म्हणजे 8 आहे, बरोबर ना. आता जर x 8 असेल तर ते कुठल्याही एका इक्वेशन मध्ये टाका. सो पुट x इज इक्वल टू 8 इन x प्लस y इक्वल टू 13. सो वी गेट y इज इक्वल टू 13 मायनस x. सो y विल बी 13 मायनस व्हॉट इज x, 8 म्हणजे 5 झालं, बरोबर ना. y 5 झालं, x. मग तुम्ही संख्या काय लिहिली होती, डिजिट्स इन युनिट प्लेस तुमची x होती आणि 10th प्लेसची y होती. y x अशी आपली संख्या आहे 2 अंकी. त्यातले y आणि x च्या किमती काय आहेत बघा, y म्हणजे 5 आहे, ओके, आणि x म्हणजे 8 आहे. सो दिस इज द नंबर 518. 58 इज द नंबर 58. बघा मग 58 मध्ये हा जो एकम स्थानची संख्या आहे ती दशम स्थानच्या संख्येपेक्षा 3ने जास्त आहे, त्यामुळे दुसरी कंडिशन. आणि यांची आदलाबदल केली आपण तर 58 आणि 85 होणार. त्यांची बेरीज किती होते बघा, 143. बघा 8 नी 5 13, 13 3 हातचाला 1 नी 8 9 नी 5 14. सो अवर आन्सर इज राईट. 58 इज द रिक्वायर्ड 2 digit नंबर. ओके. सो दिस इज हाऊ दीज प्रॉब्लेम्स आर टू बी टॅकल्ड. असे हे प्रॉब्लेम सोडवायचे आहेत. दिलेल्या प्रॉब्लेमचं व्यवस्थित तुम्हाला ॲनालिसिस करता आलं पाहिजे की सर्व काही आपणाला येतं. ओके. सो दिस इज व्हॉट वी हॅव डिस्कस्ड. आय होप यू एन्जॉयड दिस लेक्चर. We will continue some more problems we will solve in the next lecture. Thank you.